في بعض اللحظات من حياتنا نرى أشخاصا يبتسمون أمام الناس، لكن خلف تلك الابتسامة شيء ثقيل ينهار بصمت. أشخاص لا يصرخون، لا يشتكون، ولا يطلبون عونا، ومع ذلك تراهم كل صباح يقفون من جديد كأن شيئا لم يحدث. واحد من هؤلاء كان سامر، رجل في منتصف الأربعينيات يعمل سائق أجرة في شوارع مزدحمة لا ترحم أحدا. كان يقود سيارته القديمة، يفتح الباب لزبون يجيب بابتسامة، لكن يده التي تشد المقود كانت تخبر حقيقة أخرى تماما. في البيت تنتظره أم مسنة بدأت تفقد ذاكرتها، وابنة مراهقة تحتاج عملية عاجلة لا يستطيع دفع تكلفتها. الديون تطارده حيثما ذهب، وصوته الداخلي يهمس له كل ليلة: إلى متى؟ ومع ذلك لم يسمعه أحد يشتكي. كان يعود آخر الليل يضع رأسه على الوسادة بعيون ثقيلة، ثم ينهض مع أول ضوء وكأنه ولد من جديد. لكن الحقيقة كان سامر ينهار فقط بطريقة لا يراها أحد. في تلك الليلة عاد سامر إلى البيت بعد يوم طويل لم يكن فيه جديد، زبائن لا يعرفون اسمه، شوارع مزدحمة، ومحاولات صامتة لإخفاء التعب. فتح الباب ببطء فوجد أمه تجلس على الأريكة تنظر إلى الفراغ بعينين نصف مطفأتين. بدأ يسير نحو غرفته، لكن صوتها أوقفه: ما تنحني يا بني، حتى لو كسرك التعب. كأن الزمن توقف. لم تكن هذه الجملة عابرة، لم تكن حتى واعية تماما، لكنها اخترقت قلبه. هي نفسها التي كان والده يرددها أيام التين والغبار، عندما كان سامر طفلا يختبئ من الشمس خلف ظهر أبيه وهو يبني البيت بيديه. وقف سامر هناك لحظة، لم يرد، لم يبتسم، لم يعلق، لكنه شعر بشيء يتحرك داخله، شيء قديم يشبه الجذور، يشبه الحنين، يشبه العزم. لم يكن يعرف ما يجب فعله بعد، لكنه بدأ يشعر أن الاستسلام لم يعد خيارا مطروحا. لم يستطع سامر النوم تلك الليلة. ظل جالسا قرب النافذة يراقب الشارع الفارغ، كأن ظلام يشاركه أفكاره ثقيلة. أشعل سيجارة، الأولى منذ شهور. لم يكن بحاجة للدخان، بل للحظة صمت يفهم فيها نفسه. كانت الأسئلة تركض داخله بلا رحمة: هل يبيع سيارة؟ كيف سيدفع ثمن العملية؟ هل يخبر ليلى بالحقيقة ويتركها تخاف؟ فكرة أن ابنته قد تتألم كانت تخنقه أكثر من أي دين. رفع رأسه، نظر إلى السقف، وقال بصوت لا يسمعه أحد: ما دام فيه نفس، في أملي. فتح هاتفه وبدأ يبحث عن أي عمل إضافي. وجد إعلانات للتوصيل الليلي وحمل صناديق في مخازن وتنظيف مستودعات. لم تكن وظائف كريمة، لكنها كانت بابا. ومع كل إعلان يقرأه كان قلبه يتردد، لكن شيئا داخله لم يعد يسمح له بالهرب. في 4 فجرا أطفأ هاتفه. لم يجد حلولا جاهزة، لكنه اتخذ قرارا لم يتخذه منذ سنوات: لن يقف مكتوف اليدين، سيواجه مهما كلفه الأمر. مرت ساعات بطيئة كأن الليل لا يريد الانتهاء. جلس سامر وحده قرب النافذة يراقب ظلال الأشجار التي ترقص على جدران الشارع تحت ضوء المصابيح. الهواء كان خانقا، ليس لحرارته بل لما يدور داخله. أشعل سيجارته رغم أنه أقلع منذ زمن. لم يكن بحاجة إلى الدخان، بل إلى لحظة هروب من واقع ينهاشه في كل الاتجاهات. كان يفكر: ماذا لو فشل؟ ماذا لو تعطلت السيارة غدا؟ ماذا لو لم يجد مالا لدواء أمه؟ ماذا سيقول لليل إن جاء موعد العملية ولم يملك شيئا؟ كانت الأسئلة تتكاثر، تحاصره بلا رحمة. لكن وسط كل تلك الفوضى سمع صوتا داخليا هادئا لكنه حاسم: إذا ما كنتش أنا، مين هيكون؟ فتح هاتفه وبدأ يبحث عن عمل إضافي.
أي شيء بعد منتصف الليل. لم يكن يبحث عن دخل فقط، بل عن مخرج، عن كرامة لا يريد أن يخسرها. وعندما أغلق الهاتف قرب الفجر لم يكن قد وجد وظيفة، لكنه وجد قرارا جديدا: لن أنتظر معجزة، سأكون أنا السبب في تغير كل شيء. في الليلة التالية، وبعد أن أنهى عمله في السيارة، لم يعد سامر إلى البيت مباشرة. بدلا من ذلك اتجه إلى مرآب قريب من الحي كان يعرف صاحبه من زمن. سأل بهدوء: بتخليني أنظف سياراتك اللي بتوقف هون آخر الليل؟ حتى لو كان مقابل أي شيء بسيط، لم يكن في الطلب كرامة مكسورة، كان فيه تصميم نادر. هكذا بدأت رحلته الجديدة. عاد كل ليلة بعد منتصف الليل يرتدي قفازين قديمين ودلو ماء وقطعة قماش ممزقة. كان ينحني فوق سيارات يلمعها في البرد، والعرق يختلط بالند. لا أحد كان يعلم، لا ابنته ولا جيرانه. كان يعود قرب الفجر يبدل ملابسه بهدوء ويبتسم صباحا وكأن شيئا لم يحدث. جسده بدأ يصرخ، ظهره يؤلمه، يداه تؤلمانه، اللثة تنزف أحيانا، لكنه لم يتوقف. مد يده إلى محفظته وأخرج ورقة صغيرة كتب عليها بخط مرتجف: إذا تعثرت فهذه لحظة اختبار، لا نهاية الرحلة. طواها ووضعها بجانب قلبي. لم يشعل سيجارة، لم يتصل بأحد، فقط أغلق عينيه وتنفس بعمق. هو يعرف الآن أن الكسر لا يعني سكوت. في صباح باكر جلس سامر خلف مقود سيارته وعيناه لا تقويان على التركيز. كان مرهقا جسدا وروحا، لكنه لا يملك خيار التوقف. أوقفه رجل في منتصف العمر أنيق المظهر، طلب توصيله إلى مجمع شركات. في الطريق لاحظ الرجل نظرات سامر المجهدة وصمته المختلف. لم يسأل الكثير، فقد قال بهدوء: أنا بتشتغل بضمير واضح. في اليوم التالي طلب نفس الرجل توصيلا مجددا، ثم في اليوم الثالث فجأة قال له: شغل إضافي بالليل، بنحتاج شخص نثق فيه ينظف المكاتب، الدفع أسبوعي والدوام خفيف. سامر سكت للحظة ثم أومأ. في تلك الليلة وقف في ممر شركة هادئة يمسك ممسحة ومفتاح خزانة صغيرة. لم يكن المشهد عظيما، لكنه كان بداية شيء جديد. عمل بهدوء، بنظافة، بلا شكوى. وبعد يومين طلب منه الرجل تمديد عدد الساعات. لم يكن الراتب كبيرا، لكنه كان كافيا ليسد فجوة تأخر كثيرا. وفي لحظة استراحة جلس سامر على كرسي بلاستيكي يحتسي شيئا صنعه بنفسه، وابتسم لنفسه لأول مرة منذ شهور. لم يكن النجاح، بل كان الأمل، وهذا وحده كان كافيا لينهض من جديد. مضت 6 أشهر. تعافت الأم وأجريت العملية لليلى بنجاح فاق كل التوقعات. لم يصبح سامر غنيا، ولم يتغير وجه الحياة كثيرا، لكن الجدران لم تكن تضغط عليه كما قبل. ذات مساء عاد إلى المنزل حاملا كيس خبز. فتحت ليلى الباب، وقبل أن يتكلم ناولته بطاقة صغيرة رسمت عليها بيدها المرتجفة: أبي هو البطل الذي لا يلبس عباءة، لكنه حماني من العاصفة. لم ينبس بكلمة. جلس على طرف سرير، طوى البطاقة ووضعها في جيبه بجانب الورقة القديمة التي كتبها في أسوأ الليالي. ثم وقف أمام المرآة، رأى الشيبة والتجاعيد والتعب المرسوم على ملامحه، لكنه لأول مرة منذ سنوات رأى في عينيه شيئا مختلفا: الاحترام لنفسه. لم يكن السر في المال ولا في الوظائف ولا في الحظ. السر كان في القرار اليومي: لا نستسلم حتى حين لا يرى أحد ما أمر به. وسامر لم يكن بطلا خارقا، كان مجرد رجل عادي ينهار بصمت، ثم ينهض ويكمل.
Mais au fond d'elle, elle le savait, ce n'était que le début. Vernet ne renoncerait pas. Et elle, désormais, n'était plus seule face à la menace, ce qui rendait la peur encore plus terrible. La tempête arriva plus vite qu'on ne l'avait annoncé. Dès la fin d'après-midi, le ciel s'était chargé d'un gris violent, et l'air portait cette tension électrique qui précède les nuits où l'on sait que quelque chose peut basculer. Mara rangeait les dernières casseroles lorsque la première rafale fit trembler les vitres. Étienne avait déjà enfilé son manteau pour vérifier les loquets de la grange. « Je reviens vite », dit-il simplement avant de disparaître dans les ténèbres striées d'éclairs. Les enfants jouaient près du foyer, sourds à l'angoisse qui commençait à nouer la gorge de Mara. Un mauvais pressentiment coulait dans ses veines, léger d'abord, puis de plus en plus lourd. Elle sentit un frisson parcourir sa peau, un frisson qu'elle connaissait trop bien, celui qui précède une menace déjà en marche. Un bruit sourd retentit soudain, comme un coup donné contre une paroi. Puis un second, plus violent. Mara accourut à la fenêtre et poussa un cri étouffé. Une lueur orange, mouvante, affamée, montait du côté de la grange. Le feu. Le vent s'engouffrait dans les flammes, les faisait danser comme si elles cherchaient à avaler le ciel. Les enfants se figèrent, leurs yeux agrandis par la peur. « Restez ici, près du mur du fond », ordonna Mara d'une voix qu'elle ne se connaissait pas. Puis elle se précipita dehors. La pluie n'était pas encore tombée, elle semblait attendre, suspendue, comme si la nature hésitait à secourir ou à condamner. Étienne apparut dans l'encadrement de la porte de la grange en feu. Son manteau était déjà noirci, son visage couvert de suie. « Les chevaux. Il faut. » Il ne termina pas sa phrase. Une poutre s'effondra derrière lui, projetant des étincelles qui retombèrent dans ses cheveux et sur ses épaules. Il tenta de reculer, mais une autre poutre céda, l'emprisonnant au niveau des jambes. Mara sentit son sang se glacer. « Étienne !» La chaleur lui brûla le visage lorsqu'elle s'approcha. « Va-t'en !» cria-t-il. « La fumée, tu ne dois pas. » Mais elle ne l'écoutait pas. Elle posa ses mains sur la poutre, sentit la brûlure immédiate du bois incandescent et retint un cri. Son corps tout entier tremblait, mais elle poussa, encore et encore, jusqu'à sentir la poutre bouger d'un infime centimètre. Étienne toussa, sa respiration devenant sifflante. « Mara, laisse-moi. »« Non, » répondit-elle d'une voix étranglée. « Je ne suis plus celle qui fuit. Pas cette fois. » Elle planta ses pieds dans la terre détrempée, plia les genoux, et poussa avec toute la force née de la peur, de l'amour, de ces semaines silencieuses où leur vie s'était tressée sans qu'ils s'en rendent compte. La poutre céda soudain, lentement, suffisamment pour qu'elle passe ses bras sous les épaules d'Étienne et le tire vers elle. Sa vision se brouilla sous la fumée, ses poumons hurlaient, mais elle continua jusqu'à franchir l'entrée de la grange. Au moment où ils s'effondrèrent dehors, un éclair blafard fendit le ciel et la pluie se mit enfin à tomber, lourde, drue, comme si le ciel se jetait lui aussi dans la bataille. Mara s'agenouilla près d'Étienne, ses mains tremblant sur son visage noirci. « Étienne, reste avec moi. » Il ouvrit faiblement les yeux, un soupçon de sourire étirant ses lèvres gercées. « Tu n'aurais pas dû. » Elle posa son front contre le sien, la pluie se mêlant à ses larmes. « Je t'ai choisi, » murmura-t-elle. « Toi. Cette maison. Ces enfants. Je ne te laisserai jamais derrière. » Étienne perdit connaissance juste après, son souffle faible mais présent. Au loin, à travers les rideaux de pluie, une silhouette à cheval fuyait dans la nuit, celle de Vernet, dont la vengeance venait d'embraser leur monde. Lorsque le shérif arriva, les flammes n'étaient plus qu'un monstre agonisant sous l'averse. Mara restait agenouillée près d'Étienne, refusant de lâcher sa main. La peur n'était plus celle de son passé, mais celle de perdre ce présent qu'elle avait enfin trouvé. Et elle savait, dans la violence de cette nuit, qu'elle venait de prouver à elle-même qu'elle appartenait vraiment à cette famille non par contrat, mais par choix, par courage, par amour naissant. Lorsqu'Étienne ouvrit enfin les yeux, le matin filtrait en très pâle à travers les planches mal jointes de la petite chambre. L'air sentait le linge humide, le bois mouillé et une odeur de cendre lointaine qui rappelait encore la nuit qu'il venait de survivre. Il voulut bouger, mais une douleur sourde le traversa, l'obligeant à rester immobile. Lentement, sa vision s'éclaircit. Ce qu'il vit d'abord, ce furent 3 silhouettes recroquevillées au pied du lit, Luc, Rose et Jules, endormis, serrés les uns contre les autres comme pour empêcher la nuit de les reprendre. L'une des petites mains de Jules reposait sur le drap, tout près de celle d'Étienne, comme s'il l'avait veillé jusqu'à s'écrouler de fatigue. Puis son regard glissa sur la chaise à côté du lit. Mara y dormait, la tête posée sur le matelas, ses doigts encore enlacés aux siens. Ses cheveux, collés par l'humidité, bouclaient légèrement autour de son visage. Sa peau portait encore quelques marques de suie,
et l'ourlet de sa manche était brûlé. Mais ce qui le bouleversa, c'était l'expression de son sommeil, une fatigue profonde, oui, mais aussi un abandon douloureux, comme si elle n'avait pas quitté sa place depuis des heures, refusant de tourner le dos à son inconscience. Ému d'une manière qu'il ne comprenait pas encore, Étienne effleura doucement ses doigts. Mara sursauta, redressa la tête d'un geste brusque et cligna rapidement des yeux. Lorsqu'elle comprit qu'il était réveillé, son souffle se coupa. « Étienne !» Sa voix trembla. Elle posa une main contre sa joue, hésitante, comme si elle craignait qu'il disparaisse. « Je croyais, je ne savais pas si tu... » Les mots moururent dans sa gorge. Il voulut parler, mais un simple effort fit vibrer sa poitrine douloureuse. Il inspira lentement. « Tu es resté ?» murmura-t-il. Mara détourna les yeux, comme si elle en avait presque honte. « Je ne pouvais pas partir. Je ne partirai plus jamais quand quelqu'un a besoin de moi. » Luc s'éveilla alors, frottant ses yeux encore gonflés. Lorsqu'il vit son père conscient, il eut un hoquet silencieux, puis s'approcha, posant sa main sur son bras. « Tu es vivant. » Ce fut Rose qui parla ensuite, les lèvres tremblantes. Mara t'a sorti du feu. Elle n'a pas eu peur. Le ton de la fillette n'était pas admiratif. Il était reconnaissant, profondément, entièrement. Jules grimpa sur le lit et se cala contre le flanc d'Étienne, comme si la simple proximité suffisait à effacer la nuit de terreur. Étienne regarda Mara. Dans ses yeux à elle, il lut une vérité qu'elle n'avait jamais prononcée, elle avait risqué sa vie pour lui. Pas par devoir. Pas par obligation. Par choix. Par attachement. Par cet amour timide qu'elle n'osait pas appeler par son nom. Il fit signe à Luc de lui apporter la petite boîte en bois posée sur l'étagère. Le garçon obéit sans un mot, ses mains tremblant légèrement. Étienne l'ouvrit. À l'intérieur reposait une bague simple, ancienne, un peu ternie, celle que sa femme disparue portait jadis. Le silence se fit lourd dans la pièce. Mara écarquilla les yeux, recula d'un demi-pas et secoua la tête. « Non, Étienne, tu n'as pas à faire cela. Pas parce que je suis resté. Pas pour me remercier. Je ne veux pas devenir un poids, un devoir. » Sa voix se brisa. Étienne serra sa main. « La bague est ancienne, oui, dit-il d'un ton rauque mais assuré. Mais la promesse, elle, serait nouvelle. Je te la ferai parce que je t'aime. Pas parce que je te dois la vie. » Mara porta ses mains à sa bouche. Des larmes glissèrent silencieuses sur ses joues, des larmes qui n'étaient ni de peur ni de douleur, mais d'un soulagement qu'elle n'avait jamais connu. Elle tendit sa main, encore tremblante, et il glissa la bague à son doigt. Jules, le plus jeune, leva la tête. « Alors, Mara reste pour toujours ?» Étienne regarda Mara, et elle hocha doucement la tête. « Oui, » répondit-il. « Elle reste. » Les enfants se jetèrent contre elle, leurs bras la serrant avec la force d'un lien enfin scellé. Mara, submergée, les enveloppa tous, son cœur battant contre ce nouveau foyer qu'il acceptait enfin entièrement. Dans cette petite chambre encore imprégnée de fumée et de peur, quelque chose venait de renaître. Pas seulement Étienne. Pas seulement Mara. Une famille entière, recomposée, enfin sauvée. Le printemps arriva comme une bénédiction, lavant les traces de la tempête et de la peur. La neige fondit en silence, laissant apparaître l'herbe nouvelle qui frémissait sous le vent. À mesure que les jours rallongeaient, la ferme reprenait vie. Les planches de la grange avaient été remplacées, plus solides qu'avant, et lorsqu'Étienne levait les yeux vers elle, il lui arrivait de ressentir une gratitude silencieuse qu'il ne disait à personne, sauf peut-être à Mara, lorsqu'un simple regard suffisait. Mara, elle, semblait faite pour cette saison. Chaque matin, elle ouvrait les volets en laissant entrer la lumière, et un parfum de pain chaud s'échappait de la cuisine. Les enfants, qui autrefois traversaient leur journée avec un mélange de tristesse et de retenue, retrouvaient des éclats de rire qui faisaient vibrer la maison entière. Rose s'attardait souvent derrière Mara pour apprendre à tresser la pâte. Luc, plus réservé, s'occupait des animaux avec une ardeur nouvelle, jetant parfois un coup d'œil discret vers la fenêtre, comme pour s'assurer que la paix restait bien là. Jules trottinait partout, son énergie débordante rappelant à tous que le chaos n'était plus une menace mais une simple joie enfantine. Au village, on parlait de Mara comme d'une femme courageuse, d'une présence douce et nécessaire. Son petit étal de brioches et de pain sucré, installé juste devant la boutique du forgeron, attirait chaque matin plus de monde. Certains venaient pour les pâtisseries, d'autres pour l'entendre rire doucement, car sa voix, autrefois presque éteinte, retrouvait peu à peu ses couleurs. Elle ne se cachait plus. Elle ne baissait plus les yeux. Elle appartenait maintenant à un endroit qui l'accueillait, non pour sa perfection, mais pour sa vérité.
Un soir, alors que le ciel prenait une teinte violette et que les grillons commençaient à chanter, Étienne s'assit sur le vieux banc du porche. Le vent tiède lui caressait le visage. Sur ses genoux reposait un carnet à la couverture de cuir, celui de sa femme défunte. Il ne l'avait pas ouvert depuis 3 ans. Il inspira, tourna les pages doucement, effleura certains mots jaillis d'un autre temps. Puis, sur une page blanche, il écrivit d'une main ferme « Je n'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais. Mais il y a, maintenant, dans cette maison, une lumière nouvelle. » Les enfants rient à nouveau. J'ai retrouvé le goût du silence partagé. Son nom est Mara, et elle a réveillé quelque chose que je croyais mort. Elle n'est pas un remplaçant. Elle est un commencement. Il referma le carnet, le regard brillant, puis leva les yeux vers la cour. Mara avançait lentement, tenant Jules par la main. Rose courait autour d'eux en riant, et Luc portait un seau d'eau avec un sérieux presque adulte. Lorsqu'elle rejoignit le porche, Mara croisa le regard d'Étienne. Il lui tendit la main, et elle s'y glissa naturellement, comme si ce geste avait toujours existé. Ils restèrent là un moment, les enfants s'installant contre eux, la soirée déroulant sa douceur autour d'eux. Aucun mot n'était nécessaire. Leur silence n'était plus une barrière, mais un abri. Le vent apportait l'odeur des pommiers en fleurs, la terre vibrait encore de chaleur, et le monde semblait retenu dans une parenthèse de paix. Mara posa sa tête contre l'épaule d'Étienne, et il referma son bras autour d'elle. C'était cela, désormais, un foyer reconstruit, une famille rassemblée, un amour né dans les cendres et devenu plus solide que tout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits du cœur.